साथियों, मैंने रास्ते में मुफ्ती साहब से पूछा कि महफिल का उन्वान क्या है। मुझे खुशी हुई इस बात की कि महफिल का उन्वान कुरान और उसकी तफसीर है। कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। जो चीज़ कुरान से जुड़ जाती है अल्लाह उसको भी इज्जत वाला बना देता है। आज की आपकी महफिल कुरान से जुड़ गई, इसलिए ये बड़ी इज्जत और बरकत वाली महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही बात सुनने, कहने और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, আমাদের মুআজ্জাজ মুকাররম মেহমান औलाद रसूल इन्हीं খুতবা পড়ে কোরআন কারীমের একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, যেটার ব্যাখ্যা তিনি করবেন ইনশাআল্লাহ। কোরআন কারীমের আয়াতের তেলাওয়াতের পরে তিনি বললেন যে আমি আপনাদের এই এলাকাতে আমি প্রথমবার এসেছি। আপনাদেরকে দেখে মনে হয়েছে যে আমি বছরের পর বছর অনেক আগের থেকেই আমি আপনাদেরকে চিনি এবং জানি। এবং তিনি বলেছেন যেভাবে আপনারা ঘাট পর্যন্ত, ইলিশা ঘাট পর্যন্ত গিয়ে ইস্তেকবাল করেছেন এবং যুবক ভাইয়েরা তারা মোটর সাইকেল নিয়ে অনেক দূর থেকে আমাকে ইস্তেকবাল করেছে এনেছেন, আমি এতে অনেক বেশি খুশি। এবং আমি কিছুই বদলা তো আমি দিতে পারবো না, তবে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি এবং দোয়া করব এবং সামনেও ইনশাআল্লাহ দোয়া করব। এখনো দোয়া করছি, দোয়া করতে থাকবো এবং সামনেও দোয়া করব। হযরত বলেন যে হযরত এখানে আসার সময় জিজ্ঞাসা করেছেন যে আজকের এই মাহফিলের শিরোনাম কি। যেহেতু মাহফিলের শিরোনাম হলো তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, আমি হযরতকে বলেছি যে হযরত এখানকার যুবকদের উদ্যোগে, যুব তাফসীর কমিটির উদ্যোগে তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। হযরত শুনে অনেক খুশি হয়েছেন। হযরত বললেন যে কোরআন হলো আল্লাহর কিতাব, আর যেই জিনিস আল্লাহর কিতাবের সাথে জুড়ে যায় ওই জিনিসকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইজ্জতওয়ালা এবং দামি বানায় দেন। এই জন্য হযরত বলেন যে মানুষগুলো কোরআনের সাথে জুড়ে যাবে, কোরআনের সাথে যাদের সম্পর্ক হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও তাদেরকেও দামি বানায় দিবেন। दोस्तों और साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। मैं उसकी मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने रखूँगा, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि ये वादा करो कि जो सुनोगे उस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? फरमाता है वबश्शिरिल मुख्बितीन। ऐ नबी, अल्लाह के सामने झुक जाने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। वबश्शिरिल मुख्बितीन, जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी की अच्छी खबर सुना दीजिए उन लोगों को जो खुदा के सामने अपने आप को झुका देते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुदा के सामने झुकने को तैयार हो कि नहीं? भाई जोर से बोलो। तैयार है। खुदा के सामने झुकने का मतलब क्या है? वबश्शिरिल मुख्बितीन, जो अल्लाह के सामने झुक जाए उसको आप जन्नत की खुशखबरी और बशारत दे दीजिए। आपने वादा किया कि हम भी खुदा के सामने झुकने को तैयार हैं। जो खुदा के सामने झुकने वाला बनना चाहे उसे क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मुख्बित, मेरे सामने झुकने वाला वो शख्स है जिसके अंदर 4 खूबियाँ। जो अपने अंदर ये 4 खूबियाँ पैदा कर ले वो खुदा के सामने झुकने वाला बन जाएगा, और जो खुदा के सामने झुक गया अल्लाह उसको जन्नत की बशारत देता है। मेरे साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, वो 4 खूबियाँ क्या हैं कि जो
اگر کوئی شخص اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ خدا کے سامنے جھکنے والا مخبتین میں شامل ہو جائے گا. پہلی خوبی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مخبت وہ ہے، خدا کے سامنے جھکنے والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے اللہ کے احکامات کو پیش کیے جائیں، جب اس کے سامنے خدا کی باتیں رکھی جائیں تو وہ اپنے دل کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ میں نے جو سنا ہے اس پر عمل کروں گا. جو اللہ کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے وہ مخبت ہے، اور جو مخبت ہے وہ جنتی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر، اور مجھے معلوم ہوا یہ محفل کل سے چل رہی ہے. کتنی دین کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، کتنے بیانات سنے ہوں گے، مگر گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ عمل کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی دین کی بات سنے، اللہ کی بات سنے، قرآن کی آیتیں سنے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو اس کے اندر، تو خدا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کی پکڑ دنیا میں بھی کروں گا، آخرت میں بھی کروں گا. کیسے پکڑ کرے گا؟ دیکھو اللہ دوسری آیت میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کی باتیں سنی اور تیرے دل میں عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو نے خدا کی باتیں سنی اور انسنی کر دی، تو اللہ کہتا ہے میں دو طرح کے عذاب میں تجھے گرفتار کروں گا. پہلا عذاب وہ ہے جو دنیا میں دیا جائے گا، اور دوسرا عذاب وہ ہے جو آخرت میں دیا جائے گا. دنیا کا عذاب کیا ہے؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری بات کو سنے گا اور پھر دوسرے کان سے نکال دے گا، اپنے اندر عمل کا جذبہ نہیں پیدا کرے گا، تو میں اس کو پہلا عذاب یہ دوں گا کہ میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لوں گا. اس کے پاس گھر ہوگا، باڑی ہوگی، بیوی ہوگی، آل اولاد ہوگی، کھیت ہوگا، سروس ہوگی، تجارت بزنس ہوگی، مگر وہ چین و سکون سے محروم ہوگا، کیونکہ چین و سکون کو خریدا نہیں جا سکتا. چین و سکون تو اسی کو مل سکتا ہے جس کو خدا اس دولت سے مالا مال کرنا چاہے. تو میرے دوستو، آپ اپنے اندر پہلی خوبی یہ پیدا کیجئے کہ یہ طے کیجئے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی اللہ کا کوئی حکم سنیں گے فوراً اس پر عمل کی کوشش شروع کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدا کی طرف سے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور اگر سنو گے اور انسنی کر دو گے تو دو طرح کے عذاب ہوں گے. پہلا عذاب وہ ہے جو دنیا میں ملے گا، جس کو خدا کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو گھٹی گھٹی زندگی، ایسی زندگی دوں گا جس میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا. اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دوسرا عذاب یہ ہے کہ جو میری باتوں کو سن کر کے عمل نہیں کرے گا، بھلا دے گا، تو میں قیامت کے دن جب اس کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لوں گا. وہ آدمی گرتا پڑتا کسی طرح خدا کے دربار میں پہنچے گا اور وہ سوال کرے گا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہے گا اے رب، میں دنیا میں تھا تو میری آنکھوں میں روشنی تھی، آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وہ خدا سے پر سوال کرے گا، اعتراض کرے گا.
अल्लाह उसके एतराज़ का क्या जवाब देगा? क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेगा ये बात सही है, तेरी आंखों में रोशनी थी, लेकिन तेरा हाल क्या था? तेरे सामने मेरी आयात को पेश किया जाता, मेरा जिक्र किया जाता, मेरे अहकाम को रखा जाता, लेकिन तू सुनी अनसुनी कर देता था। तूने दुनिया में मुझे भुलाया, आज मैं तुझको भुला देता हूँ। मेरे दोस्तों, खुदा अगर भुला दे मैदान महशर में, तो वो कौन सा दर होगा जहाँ जाकर इंसान रहम व करम की भीख मांगेगा। इसलिए आज से तैयारी करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस्लाम का जो हुक्म, कुरान का जो हुक्म, नबी का जो फरमान, दीन की जो बातें हम सुनेंगे, फ़ौरन उस पर अमल की कोशिश शुरू कर देंगे। জাযাকুমুল্লাহ খাইরাল জাযা। মুহতারাম হাজিরিন, আমাদের সম্মানিত মেহমান, তিনি কোরআনে কারীমের যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ওয়াবাশশিরিল মুখবিতিন। হে নবী, আপনি যারা আপনার আল্লাহর প্রতি ধাবিত, আল্লাহর দিকে যারা ঝুঁকে, তাদেরকে আপনি সুসংবাদ দান করুন। যারা নেকির কাজ করবে, চারটা সুন্দর যতনটা খুবই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে উল্লেখ করেছেন, ভালো কাজের কথা। যারা এগুলো করবে তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুসংবাদ দিয়েছেন। তারা হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুমের প্রতি ধাবমান, আল্লাহর প্রতি ঝুঁকনেওয়ালা, যারা নাকি এই চারটা কাজ করবে। আল্লাহ এর বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন। প্রথম হলো আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। তাদের সামনে যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, আল্লাহর জিকির হয়, আল্লাহর আহকামাতের বিধিবিধানের আলোচনা করা হয়, আল্লাহর কথা যখন তাদের সামনে পেশ করা হয়, তো তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তাদের অন্তরে আমলের জজবা সৃষ্টি হয়, দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আল্লাহর হুকুম মানার প্রতি তাদের ভিতরে জজবা সৃষ্টি হয়, এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আমরা এর উপরে আমল করব। হযরত আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা আমল করব তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের অন্তরেও আমলের প্রতি জজবা এবং আগ্রহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেন। আর যদি কোনো মানুষ দ্বীনের কথা শোনার পরেও, আল্লাহর কথা শোনার পরেও, আল্লাহর বিধানের কথা শোনার পরেও যদি তার অন্তরের ভিতরে যদি আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও থাকবে, শাস্তি থাকবে। কি ধরনের শাস্তি থাকবে? দুই ধরনের শাস্তি থাকবে, একটা হলো দুনিয়াতে আর একটা হলো আখিরাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, ওমান আ'রাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দানকা ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান তার সামনে আসার পরেও সে মুখ ফিরিয়ে নিল, আল্লাহ বলেন তার জন্য পার্থিব জীবনে, দুনিয়ার জীবনে আমি তাকে পেরেশানির জীবন দিয়ে দিব, সংকীর্ণময় জীবন দিব। তার কাছে বাড়ি থাকবে, তার কাছে টাকা পয়সা থাকবে, তার কাছে পরিবার পরিজন থাকবে, সন্তান থাকবে, কিন্তু সে শান্তি পাবে না। সে অশান্ত অবস্থায় ঘুরে ফিরে বেড়াবে। যদি সে আল্লাহর হুকুম থেকে নিজে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহর হুকুম আসার পরে সে যদি তার ভিতরে আমল করার জজবা যদি তার ভিতরে সৃষ্টি না হয়। হযরত বলেন যে আপনারা যেন প্রতিজ্ঞা করি যে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো তো ইনশাআল্লাহ। এবং যেখানেই আল্লাহর বিধানের কথা আসবে, আল্লাহর কোনো হুকুম আমরা শুনবো, সেটার প্রতি আমলের প্রতি জজবা আমাদের অন্তরের ভিতরে আমরা সৃষ্টি করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। কোনো মানুষ যদি আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহর হুকুম তার সামনে আসার পরেও তার আমলের প্রতি যদি সে আগ্রহী না হয়, পার্থিব জীবনে তো পেরেশানির জীবন তার জন্য থাকবে, আর আখিরাতের জিন্দেগি, পরকালের জিন্দেগি তো তার জন্য বড় শাস্তি যে অপেক্ষা করছে। আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন এই আয়াতে, ওয়া নাহশুরুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি আ'মা। এবং তাকে কাল কিয়ামত দিবসে আমি অন্ধ হিসেবে উঠাবো। নাউযুবিল্লাহ। তো ব্যক্তি বলবে তার চোখের আলো আমি ছিনিয়ে নিব। তো আল্লাহ বলেন কোরআনে কারীমে, সে ব্যক্তি বলবে, ক্বালা রাব্বি লিমা হাশারতানি আ'মা ওয়া ক্বাদ কুনতু বাসীরা। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তি আপনি কেন কেড়ে নিলেন? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, আমার তো চোখ ছিল, আমি তো দেখতাম, কিন্তু আমি আজকে দেখতে পারি না কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, ক্বালা কাযালিকা আতাতকা আয়াতুনা ফানাসীতাহা ওয়া কাযালিকাল ইয়াওমা তুনসা। আরে তোমার কাছে আমার বিধান আসছিল, আমার হুকুম তোমার সামনে এভাবে এসেছিল, কিন্তু তুমি এবার থেকে মুখ ফিরিয়েছিলে, তুমি এটাকে ভুলে গিয়েছিলে, এজন্য আজকেও তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে ভুলে যান তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে? এই জন্য মোহতারাম হাজিরিন, আল্লাহ যদি হযরত বলেন আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভুলে যান তাহলে আমরা কার কাছে যাব? কোনো যাওয়ার জায়গা আছে? নাই। এই জন্য মোহতারাম হাজিরিন, আল্লাহর বিধান, আল্লাহর হুকুম যখন আমাদের সামনে আসবে তো এর ভিতরে আমরা আমলের জজবা নিয়ে আমল করার চেষ্টা করবো তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক